यात्रियों के निर्देश से इसे बुलाना और छेड़ना सख्त मना है। इस विमान पर 8 आपातकालीन निकास हैं, 2 द्वार सामने, 2 द्वार पीछे और विंग्स के ऊपर 4 खिड़कियां। इन्हें निकास संकेतों से पहचाना जा सकता है। आपात स्थिति में फर्श पर लगी फ्लोरोसेंट पट्टियां जलेंगी और आपको नजदीकी निकास की दिशा दिखाएंगी। आपका नजदीकी आपातकालीन निकास आपके पीछे की ओर भी हो सकता है। अपनी और अन्य अतिथि की सुरक्षा के लिए आपात स्थिति में अपना सामान विमान में ही रहने दें। सुरक्षा निर्देश पत्र आपकी सीट पॉकेट में रखा है, इसे ध्यान से पढ़ लें। धन्यवाद। Dear guests, may we have your attention please? टेबल बंद कर दीजिए सर, टेबल बंद कर दीजिए, ये बंद कर दीजिए। इसके सर राइटिंग की चेक कीजिए मैम, इनका भी बंद कर दीजिए। सामने है ना? তুমি ক বছর জেনে যাচ্ছ? হ্যাঁ, না না, এবার কয় বছর থাকবে? প্রবলেম হয়ে গেছে তাহলে
এখন ব্যাঙ্গালোর এয়ারপোর্টে বসে রয়েছি 3 ঘন্টা 4 ঘন্টা ওয়েটিং, 4 ঘন্টা ওয়েটিং। 4টা 50-এ আমাদের ফ্লাইট। नमस्कार, सीट बेल्ट बांधने का संकेत अब बंद कर दिया गया है। अपनी सुरक्षा के लिए आपसे निवेदन है कि आप अपनी कुर्सी को नीति के तौर पे रखें। अब आप अपने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों एयरप्लेन बंद कर सकते हैं। अब हम अपने ऑटोमेटिक इन फ्लाइट मेन्यू और फिर से जुर्माना सेवा आरंभ करने के लिए तैयार हैं। जिन अतिथियों ने अपने भोजन में बुक किया है, उनसे निवेदन है कि अपना ब्रेकफास्ट जांच के लिए तैयार रखें। यदि आप लॉन्ग स्नैक्स या पेय पदार्थ खरीदना चाहते हैं, तो कृपया अपने सामने के स्टॉल में रखे मेन्यू को देखें। टिकट काउंटर से संपर्क करें। आप अपने क्रेडिट या डेबिट कार्ड से सभी ऑनबोर्ड आइटम्स खरीद सकते हैं। आपकी सुरक्षा के लिए आपसे निवेदन है कि जलपान सेवा के दौरान विमान के डेबिट कार्ड के चलन से सावधान रहें। अगर आपको सहायता की आवश्यकता हो तो हमारे कैबिन से संपर्क करें। धन्यवाद। Dear guests, the seatbelt sign is now switched on. For safety, please put your seatbelt on whenever you are seated. You may now use your mobile phones in airplane mode and other electronic devices. We are now ready to serve you your meals. You are on board waiting in flight ready. We request guests to complete with them to keep their boarding passes and accommodation. If you wish to purchase either food, snacks or beverage, please refer to the written cabin receipt copy in front of you and contact the nearest cabin crew. Verify all on-board items with your credit or debit card. As a safety reminder, please be careful. জীবনটা যেরকম যেরকম মানে কিরকম জানি ফিকে টাইপের হয়ে গেল। কখনো ভাবিনি এরকম জীবনযাপন করবো আমি। বুঝতে পারছি না ভগবান আমাকে কোন দিক নিচ্ছে, কি পজিশনে ফেলাচ্ছে, আমার মাথায় কোনো কাজ করছে না এখন, আর ভাল লাগছে না এখন। এই আসলাম সৌদিতে, 5 দিনে হলো কাগজপত্র জমা দিয়েছে, হয়তো অনলাইন হয়ে যাবে শিগগিরই। কাজ বাজে না ঢুকতে পারলে আর ভাল লাগছে না এখন, কোনো কিছু আর ভাল লাগছে না। কতক্ষণ ঘুমিয়ে থাকা যায়, আর কতক্ষণ একটা রুমের মধ্যে বসে থাকা যায়, কাউকে দেখা যায় না। বাইরে যেতে হলে পাসপোর্ট নিয়ে যেতে হয়, বাইরে যাওয়া যায়। আর যা গরম, আর এই গরমের মধ্যে বাইরেও বেরোতে ইচ্ছে করে না। মানে কি বলবো এখন, মানে এক একবার ভাবি ভগবান আমাকে কোন রাস্তায় হাঁটাচ্ছে, বুঝতে পারছি না কি করব। যতদিন কাজ বাজে না লাগছে আর ভাল লাগছে না, কোনো কিছু আর ভাল লাগছে না। কোন রাস্তায় আমাকে হাঁটাচ্ছে ভগবান, ভগবান জানে, ঈশ্বর জানে। ঈশ্বর আমাকে একটা পথ দেখাও, ভগবান আমাকে একটা পথ দেখাও। এই আর ভাল লাগছে না এখন। আর ঘরের মধ্যে বসে থেকে গৃহবন্দী টাইপের লাগছে, নিজেকে বন্দি বন্দি মনে হচ্ছে। খাওয়া দাওয়ার অভাব নেই, মানে ঘরে গরমে এসি, কোনো ব্যাপার না, সব কিছু ঠিক আছে, কিন্তু একা একা এইভাবে থাকা যায়? যতদিন কাজ না হচ্ছে এইভাবে কি করে থাকবো আমি আরো 1 সপ্তাহ, বুঝতে পারছি না। ওই সন্ধ্যাবেলা হলে একটু বেরোই বাইরে, লোক আসে যখন রুমে, শম্ভুরা যখন আসে ওদের সাথে, শম্ভুর সাথে বেরোই একটু। এই কতক্ষণ ঘরের মধ্যে বসে থাকা যায় বলো তোমরা?
আর ফেসবুকেও ছাড়তে পারি না ভিডিওটা, ফেসবুকে ছাড়লে বাড়ির সবাই দেখবে, ভাববে সত্যি উনি কষ্টে আছে। কষ্টটা খাওয়া দাওয়ার কষ্ট সেটা কিন্তু না, খাওয়া দাওয়া নিয়ে কোনো কষ্ট নেই, খাওয়া দাওয়া নিয়ে কোনো প্রবলেম নেই, থাকা খাওয়া নিয়ে কোনো প্রবলেম, কিন্তু একা একা তো বোর হয়ে যাচ্ছি, একদম পুরো বোর, একা একা পুরো বোর হয়ে যাওয়ার জোগাড় হয়ে গেছে। সেটার জন্যই বলছি এইভাবে থাকা যায়? প্রবাস জীবন, সবাই বলে প্রবাস জীবন কষ্টের, কষ্টে সত্যিই কষ্টের প্রবাস জীবন গো। এই প্রথম যে একটা মাস কি কাটে, যে কাটায় সেই একমাত্র জানে কি পরিস্থিতি হয়। একা একা, পুরো একা একটা রুমের মধ্যে সারাদিন কতক্ষণ ফোন দেখতে ভালো লাগে। তাও ভগবানের কাছে কৃপা, ফোনটা ছিল বলে তাও এরকম যারা থাকে তাদের প্রবলেম হয় না, প্রবলেম তাও কিছুটা সময় কাটানো যায় ফোনের জন্য। কিন্তু কতক্ষণ ফোন দেখতে পারা যায় বলো? একটা তো ধৈর্য আছে, ফোন দেখবারও লাগে, চোখেরও তো রেস্টের দরকার আছে না। আর কতক্ষণ তুমি ঘুমিয়ে থাকতে পারবে? 1 ঘন্টা ঘুমালেই, 1 ঘন্টা 2 ঘন্টা, ওই 7:30 8টার সময় ঘুম থেকে উঠি, তারপর একটু চা করি, চা করে ঘর দুয়ার ঝাড় মোছা করে চা টা খেয়ে একটু বসলাম, ফোন দেখলাম, এই মানে এইভাবে কি সময় কাটে নাকি? আর আমাদের মতো ছেলেদের সময় কাটে এইভাবে কাজ বাজের মধ্যে না থাকলে? এই ভিডিওটা ইউটিউবে দেবো, কারণ ভাল লাগছে না এখন, আর ভাল লাগছে না, এত সময় এইভাবে কাটানো যাচ্ছে না আর। এইভাবে বসে বসে ঘরের মধ্যে ফোন দেখে কতক্ষণ কাটা যায়। রাখছি, হ্যাঁ, তোমরা সবাই ভালো থেকো। ভিডিওটা ভালো লাগলে তোমরা একটা করে লাইক দিও। প্রবাস জীবনের নাম বন্ধু, প্রবাস, যে কথাটা লিখে মানে আবিষ্কার করেছে না, প্রবাস, সত্যিই প্রবাস।